I am Seva Bhattarai, a sociologist and freelance journalist from Nepal. I am going to take you through this video. This is Saraswati Higher Secondary School from the Palpa district of Nepal. Last year, this school took part in a scorecard survey regarding the quality of the school. Here are the results told by a student and a mother. हामीले यो कार्यक्रममा थाहा पाइसकेपछि जस्तै विद्यालयमा राम्रो व्यवस्था भएको छ, चर्पीको व्यवस्था भएको छ, अनि उसमा के गरे कार्य समितिहरू पनि राम्ररी चयन भएको छ। सर शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्ध राम्रो बनाउन नभएको कारणले पहिला राम्रो थिएन र अहिले सम्बन्ध जुन शिक्षा जुन प्रदान लिएका छन् त्यस कारणले गर्दा अहिले राम्रो भएको छ। त्यसपछि त्यहाँ जसको बच्चाले पढ्छ, जसको बच्चाले त्यहाँ अध्ययन गर्छ त्यो मात्रै त्यहाँ समितिमा बस्न पाउने नियमहरू हुँदो रहेछ स्कुलमा। अनि त्यसपछि त्यहाँ कसले गर्ने हो त कसले गर्न सक्छ भन्दा पनि म गर्न सक्छु भन्ने व्यक्ति चाहिँ आफै बस्नु भएको छ। अहिले त्यस्तो नियम बनेको छ। In Saraswati Higher Secondary School, they achieved these results by using a community scorecard process. Now, what is this process? Community scorecards is a tool used for holding local authorities accountable for providing quality services in areas like health, agriculture, and education, basic needs areas which we consider to be fundamental human rights. It is a tool to support bottom-up governance as part of a human rights-based approach to support development for the poor. We are going to follow community scorecard processes as they take place here in Nepal. They deal with health, agriculture, and education, but they could as well be water or any other public service that people have a right to, which are provided by local authorities. The process consists of these main steps and components. 1. An input tracking scorecard to reveal the government's intended standards and commitments regarding the service and to collect objective information about whether these standards have been met. 2. The communities formulating the indicators in a participatory way. 3. A community scorecard to let the communities give their assessment of the service. 4. A service provider scorecard to let the service providers give an assessment of their own service. And 5. A joint interface meeting to discuss problems, find solutions, and make plans on how to improve service. When you are planning to start a community scorecard process, it is very important to set up a core group of qualified facilitators who understand the local socio-political context and also have the technical competence to facilitate the process. Community scorecards is an inexpensive process, but it does involve a lot of people's time and effort, so it is important to consider whether it is the appropriate tool to improve service delivery. It is based on dialogue, and although a little bit of resistance and suspicion is perfectly natural in these circumstances, a certain amount of willingness and openness, and most importantly the mobilization of communities, is absolutely necessary in this effort. हामीले अब समुदायलाई यो आफ्नै कार्यक्रम हो, यो हाम्रै लागि हो भन्ने गराउनको लागि हामीले समुदायको बीचमा हामी एउटा त्यहीको बासिन्दा जस्तो गरेर हामी एउटा महिला भएको नाताले, त्यस्तै गरी पाल्पाली भएको नाताले आफ्नो गाउँ समाजमा चाहिँ हामी त्यहीको समुदाय जस्तो गरेर चाहिँ त्यहाँ हामीले काम गरिरहेका हुन्छौँ। हामी उनीहरुसँग नजिक भएका हुन्छौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ यो हाम्रो समस्या जुन उनीहरुको साझा समस्या हुन्छ ती समस्याहरूलाई प्राथमिकरण गर्दै आवश्यकता पहिचान गरेर आफ्नो अधिकार कानुनमा लेखेका कुराहरूलाई हामी सचेत गराउँदै अगाडि बढ्ने हुनाले उनीहरु आफ्नै लागि हो भन्ने खालको चाहिँ हामीले अनुभूति गराएर अगाडि बढ्छौं। The community scorecard process is a dialogue between the community and the service providers. For that reason, it is necessary to inform the local authorities and have them on board right from the beginning. In Nepal, that means meeting the VDC or the Village Development Committee. There are also other reasons to establish good contact with the local authorities. The assessment from the community and the service providers is not enough. The survey must also be based on objective facts, so you need to contact the local authorities and find out the actual government policy and standards, and also to check in reality if these standards are met. This includes checking intended inputs like drugs, textbooks, and going through expenditures, financial records, and budgets. It also includes checking the intended outputs like maybe one textbook per child or the availability of certain types of free medicines. Finally, it includes checking the physical evidence, whether certain promised classrooms, toilets, and other facilities have actually been built.
The most important thing about the scorecard process is to mobilize the local communities to ensure as broad a participation as possible. In Nepal, this is often done through a series of meetings between the participating communities. These meetings give basic information about government services and also discuss the standards. सर्वप्रथम उहाँहरूलाई हामी के जानकारी गराउँछन् यो कार्यक्रम भनेको हामीले सहजीकरण गर्ने हो तर यो तपाईहरुको किन भन्दाखेरि यो यहाँका स्थानीय निकायहरू तपाईहरुको पैसाद्वारा नै सञ्चालित छन् तपाईहरुले तिरेको करबाट नै सञ्चालित छन् भन्ने कुरा उहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ सरकारी सेवाहरू भनेका के हुन् हैन अनि त्यसमा चाहिँ सरकारी सेवा बिनाको जीवन हाम्रो कसरी सञ्चालन हुन सक्छ त यदि सरकारी सेवै भएन भने हामी कस्तो अवस्थामा हुन्छौं भन्ने कुराहरू जानकारी गराउँछौं What would life be like without government services? Huh? Hey, stop that! What do you think? Could it be that without a government, I would have no pencil and no notebook? Oops! There went the light. Ouch! What happened? Oh, can you help me? The road disappeared. Where the heck did the bloody road go? हामीले चाहिँ के गर्छौं भने हाम्रो यो कार्यक्रम पहिला हुँदाखेरि पनि हामीले यस्तो यस्तो कार्यक्रम छ भनेर उहाँहरुलाई पहिलाको बैठकमा पनि जानकारी गराउँछौं त्यतिखेर हजुरहरु यसरी आइदिनु यो हजुरकै कार्यक्रम हो हजुरको बारेमा हो हजुरको बच्चाको भविष्यको बारेमा हो स्कुल सुधार भयो भने बच्चाको सुधार हुन्छ भनेर त्यसरी जानकारी गरेपछि पहिलो बैठकमा चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ मान्छे जुटाउन पहिलो बैठकको हामीले गरिसकेपछि ए यो त राम्रो कुरा रहेछ भनेर मान्छेहरु आउनुहुन्छ तर हामीले एकचोटी यति गते बैठक हुँदैछ भनेर जानकारी दिन्छौं घर घरमा गएर एउटा मुख्य व्यक्तिलाई जानकारी दिन्छ उहाँले मान्छे जुटाइदिनुहुन्छ At first, everybody is asked to come up with their opinions about the service in question, in this case, education. The active participation in a group discussion is a way to air concerns and it also gives a high degree of ownership. यसरी सहजीकरण गर्दाखेरि म पहिला आफूले बोल्नु भन्दा पनि नागरिकहरूलाई पछाडीबाट सचेत गराउँछु निर्देशिकामा के लेखेको छ कुन कुन सामग्री अथवा वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने निर्देशिकामा लेखेका कुराहरूलाई चाहिँ नागरिकहरूलाई मैले त्यो जानकारी गराउँछु सचेत गराउँछु The facilitators have a very important role to play in ensuring that as many people as possible participate and that the discussions stay on track. सबैजनाको धारणा आओस् भन्नको लागि हाम्रो यो हामी कार्यक्रम गर्दाखेरि हाम्रो ध्यान हुन्छ नि सबैतिर पुर्याउँछौं नबोलेकोलाई झगझगाउँछौं हजुर आउनु हजुरले गर्नु भनेपछि मान्छेलाई आफै हुन्छ आफैलाई बोल्न पनि उत्सुक जाग्छ त्यसरी अगाडि आएर बोल्छ सबैजनालाई ध्यान एकजनालाई मात्र हेरेर हामी कार्यक्रम गर्दैनौं सबैलाई हेर्छौं अलिकति नबुझेको अलि नबोल्ने जस्तो मान्छेलाई अझै नजिक गएर यो भनेर उहाँलाई नै अझै जस्तै पोस्टर उहाँकै नजिक लगेर देखाइदिने उहाँलाई बोल्न पठाउने यो के हो हजुरले भन्नु भनेर त्यसरी उहाँलाई बोलाउँछौं The communities are now ready to formulate their performance indicators. The citizens brainstorm and provide their suggestions and opinions about which performance indicators to include. Finally, the core group compiles a standard joint list of performance indicators based on the inputs from all the participating communities. राम्रो अब यस्तै गरेर गाउँको मान्छेहरुलाई अब राम्ररी सम्झाउने बुझाउने अनि यस्तै गरेर राम्ररी निष्कर्षहरु मूल्याङ्कनहरु गर्दै गए भने अनि लागू गरेपछि चाहिँ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ Having mobilized the communities to come up with their own views, it is now time to approach the service providers. The core group arranges a workshop with the staff and those in charge of the facilities and presents them with a standard list of performance indicators from the community. त्यो आधारहरु भेटिएपछि तीनैवटा बस्तीको आधारहरुलाई हामीले विद्यालयमा ल्याएर त्यो विद्यालयको फेरि एकचोटी चाहिँ व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर हाम्रो तीनवटा बस्तीबाट यो आधार आएको छ यसमा कुन आधारमा चाहिँ हामीले त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने र यसमा नभएको चाहिँ विद्यालयबाट अझ कति आधार चाहिँ थप्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यो सबै विद्यालयको सबैलाई राखेर अनि त्यो आधारहरु छुट्यायौं एड गरियो अब धेरै अब यहाँका समस्याहरु अब यहाँको अभिभावकहरु अलि अशिक्षित छन् हैन तिनीहरुलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ शिक्षित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब यो कार्यक्रमले पनि अलिकति जागरुक पनि गरायो र अब अभिभावकहरुलाई पनि समेटेर लिएर जान्छ र विद्यालयलाई पनि गुणस्तरतिर लिएर जान्छ भन्ने कुरा अब त्यसबाट पनि अलिकति जानकारी भइसक्यो मैले पनि त्यो आधारहरु मध्ये एउटा सरसफाई छुट्या रहेछ अनि त्यो सरसफाई चाहिँ मैले थपौं भनेर त्यो थपिए
एउटा आधार थपियो। विद्यार्थीहरू सरसफाइ हुनुपर्छ। अब सरसफाइ भएन भने धेरै रोग लाग्न सक्छ अनि हेर्दा पनि एकदम फोहोरी देखिने, त्यही भएर। Finally, the communities are ready to meet and give their joint assessment of the service based on performance indicators. In Nepal, this is often done through a scoring system based on smileys. The participants score each performance indicator either by consensus or by voting and discussing the result. यो सामुदायिक अङ्कतालिका विधि चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ। सबैजना पढेको हुँदैन गाउँघरमा है, र उहाँहरूले एउटा हाँसेको चित्र, गमक्क परेको चित्र र रोको चित्रले गर्दाखेरि हामीले यति नम्बर दिन सक्छौँ है भन्ने चाहिँ उहाँहरूमा आफूमै बोध हुन्छ। त्यो हुन्छ। त्यस सँगसँगै फेरि यसले सबैको भावनालाई चाहिँ बुझ्छ। एउटा व्यक्तिलाई नभइकन एउटा कम्युनिटीलाई नै बुझ्छ यसले। त्यसपछि फेरि यो कस्तो हुँदो रहेछ भने यो विधि अपनाइयो भने चाहिँ धेरैजनालाई बुझाउन सजिलो र सम्झने शक्ति चाहिँ पछिसम्म हुने। विवाद चाहिँ हुन्छ है। विवाद हुने क्रममा कस्तो हुन्छ भने यति नम्बर यो पक्षले यति नम्बर दिएको भए राम्रो हुन्छ, यो पक्षलाई चाहिँ यति नम्बर दिएको भए हुन्थ्यो। किन भन्दा मानिसको सोचाइ हो, त्यो सोचाइलाई चाहिँ तर्कले जित्ने प्रयास चाहिँ बढी गरिन्छ। कति नम्बर दिने भन्नु त, भन्नुस् त कति नम्बर दिने, त्यो सोचाइ हुन्छ। र पनि त्यो जुन तर्क गर्नेलाई चाहिँ उहाँ दुइटैले भनेकोलाई चाहिँ आत्मसात गरिन्छ। आत्मसात गरिसकेपछि अझै त्यसमा चाहिँ अझै उहाँहरू अस्पष्ट हुनुहुन्छ भने प्रश्न पारेर सहमतितिर लैजाने बाटो गरिन्छ। आज पनि डिस्कस चाहिँ भएकै थियो। सबैले ताली पड्काइदिनु त। जस्तो हामी अलिकति यहाँ अलि घुमेर अलि वरपर यही नजिकै बसेर यसलाई हेरेर हामी चाहिँ एकदम राम्रो हजुर बा थियो। जस्तो अभिभावकले मैले राम्रो गरेछु भने तर विद्यार्थीले भन्ने गर्छ विद्यार्थीले गरेको चाहिँ भन्नुको अर्थ के भने गार्जियन्सहरूले गएर होमवर्क नहेर विद्यार्थीहरू कस्तो पढेछ त्यो नहेरिदिने होइन। अनि किन यस्तो भयो स्कुलमा मेरो विद्यार्थी किन घर फर्केर आयो त्यो नहेरिदिनु भएर नराम्रोमा राखेको। After all the representatives have made their scorings, the representatives from different communities meet at one place and they go through the different scorecards. They then develop a summary scorecard that represents all the communities. During the scoring process, the communities identify common problems and who is responsible and take steps to find the solution. This process creates awareness and builds capacity of the local communities. In this way, the process itself can be empowering and also develop solidarity among the different groups in the community. These outcomes may end up being more important than the actual results of the scoring. यो मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। सबैलाई सोधपुछ गरेर सबैजना बोल्नुभयो, ठिकै लाग्यो। हामी बसेको अब त्यही जुन दिन अब मिटिङ भन्नुभएको छ वहाँ गएर अब कुरा मात्रै निस्किन्छ, अभिभावकहरूको कुरा निस्किन्छ, वहाँ सरहरूको कुरा निस्किन्छ, त्यति बेला बोल्न पाइन्छ। त्यही बोलेपछि सायद त्यही कुराहरू हुन्छ। अब जस्तै हामी एक्लै गयो भने त आफ्नो कुरा मात्रै बुझिन्छ। धेरैजना गएको बेलामा सबैको कुरा सुनेर अनि एकजुट भएर कुनै पनि छलफल गर्न सकिन्छ। भन्नाले म एक्लै गए पनि धेरै बोल्न सकिन्न हैन, म एक्लै गए पनि धेरै बोल्न सकिन्न। अब सबैजना चारैपट्टिको दाजुभाइ जम्मै दिदीबहिनी गए पनि सबै बोल्न सकिन्छ, मजबुत भइन्छ। सबैको छलफल सुनेर त्यस्तो अलिक राम्रो लाग्छ। त्यस्तोमा बोल्न अलिक आवाज पनि निस्किन्छ। Now it is time for the service providers to do their self-assessment based on a list of combined indicators. As with the community, the scoring is done through a system of smileys. त्यो भएको थियो। अब शिक्षक र प्रको सम्बन्ध कस्तो छ भन्दाखेरि अब त्यसमा चाहिँ अब 1-2 महिना अगाडिदेखि प्रह र शिक्षकहरूमा विवाद आइरहेको थियो। त्यो कुरामा विवाद आएर त्यहाँ दुईटा
नम्बर दिने बेलामा पनि 2टा हुने भयो अनि प्रहरी शिक्षकको तर्फबाट अर्कै तर्कहरू आयो। मेरो चाहिँ सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ भन्ने विचार थियो तर सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन। अब कसरी सम्बन्ध राम्रो गराउने अब त्यही अभिभावक भेला र सबैजना जम्मा भएको बेलामा अब निष्कर्ष निस्केला भन्ने आशामा छु। अन्तर चाहिँ जुन शिक्षकहरूले चाहिँ जुन कुराहरू चाहिँ के अरे यो व्यवस्थापन समितिसँग अथवा प्रभावसँग राख्न सक्नुभएको छैन त्यो कुरा पनि आज चाहिँ त्यो कम्युनिटी स्कोर कार्डबाट चाहिँ त्यो कुराहरू पनि त्यहाँ छर्लङ्ग आयो। It can be a dilemma to involve service providers in discussing the shortcomings of their own service. However, pressure from local communities combined with an open hand to involve service providers must be used to create a space for constructive discussion and to avoid suspicion and defensive attitudes. पब्लिकले मूल्याङ्कन गर्दा अब मूल्याङ्कन गर्नु पाउने अब लोकतन्त्रमा त्यो अधिकार छ। यो अधिकार एकदमै राम्रो हो र मलाई राम्रो लाग्यो सबभन्दा कुरा। अचम्म लाग्छ किन यसरी गरियो। पक्कै पनि गुणस्तरीय शिक्षाको लागि नै गरिएको हो हुन त तर यसरी गर्दाखेरि अचम्म लाग्छ खुसी पनि लाग्छ। पनि अलिकति जस्तो सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई चाहिँ अलिकति जस्तो यस्तो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अब कुनै कुराहरू उहाँबाट गल्ती छ भने हैन यसले चाहिँ हामीलाई नकारात्मक असर अथवा हामीलाई समुदायले नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने हो कि भन्ने खालको भावना पनि भएको चाहिँ देखिएको छ। धेरै ठाउँ चाहिँ हुन्छ सकेसम्म यो कामबाट टाढिनु पाए पार कुनै बहाना बनायो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको हुन्छ। अनि मैले एउटा कुरा यो पनि भन्न चाहन्छु हैन जस्तो अब कुनै पनि संस्थाले एउटा भिडिसीमा गएर हैन एउटा भिडिसीमा गएर काम गर्दाखेरि कस्तो भने त्यो संस्थाप्रति आकर्षण गराउने जनचेतना फैलाउने हैन अनि प्रमोट गर्ने उनीहरूलाई कमसेकम यो संस्थामा आऊ यस्तो सेवा पाइन्छ नपाए भने भनेर चाहिँ गर्नुपर्ने हो। तर तपाईहरुको सम्बन्ध कस्तो छ भनेर चाहिँ झन् द्वन्द ल्याए जस्तो भयो के त्यस्तो चाहिँ नहुनु पर्ने हो। तिनीहरूलाई अलिकति उत्तरदायी हुने जवाबदेही हुनुपर्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुमा पनि यसले चाहिँ पारदर्शी भएन भन्ने खालको चाहिँ आरोप आउँछ भने नि त्यसबाट पनि तपाई मुक्त हुनुहुन्छ। हामीले के भन्छौँ सेवा प्रदायकलाई चाहिँ तपाईहरु यसरी डराउनु पर्दैन किन भन्दा यसलाई सेवा प्रदायक र सेवा गराएको जुन सम्बन्ध चाहिँ हामी निकट गराउन मात्रै खोजेका हौं। After all the preparatory meetings and scorings by the community and service providers, the scene is now set for a big dialogue meeting. The meeting is also called Joint Assessment Meeting or Interface Meeting. The meeting takes the form of a public hearing where all the parties present their assessments. The representatives from higher authorities, politicians and media are also invited, and their presence has the potential to ensure that decisions and actions are taken. The purpose of the meeting is to create a joint understanding and agreement to improve services by 1. Presenting evidence from the community, the service providers and the input tracking audit. 2. Discussing the evidence, its validity and what it means. 3. Agreement on the next steps, how to improve the service. To ensure a smooth joint assessment meeting, a small management committee is formed consisting of persons from the community, service providers, and a few independent persons. This committee facilitates how to deal with disagreements by sharing the assessments from both parties in advance. During the meeting, the core team must facilitate a dialogue. They must try to nourish a constructive joint will to seek solutions. The presence of media and senior VIPs can often be a help in achieving this because they have the weight and ability to cut through problems and help find a solution. The community members and the service providers compare their assessments. The scoring from the combined list of performance indicators make this relatively easy. If an indicator gets the same smiley score from both the community and the service providers, then you can directly move on to discussing what to do next. But if an indicator gets different scores from different parties, then there is a need to discuss and clarify the situation before you can move on to a solution. At its best, the meeting holds the potential to provide a framework for directly improving service delivery.
The meeting ensures that community feedback is heard and that concrete steps are taken to solve the problems. It can be a challenge to maintain constructive dialogues across deep differences, but when you succeed based on the continuous mobilization of communities, such dialogue meetings can often become powerful engines of change. मैले राखेको त्यही त हो नि अब हैन स्कुलको रुल रेगुलेसन ठीक पार्ने विद्यार्थीहरूको पढाइपछि सरहरूको चासो अलि बढी राख्नु पर्यो अनि रह्यो त हाम्रो स्कुलमा भएको पूर्वाधारहरूको जस्तो सामानहरू प्रयोगशालाहरू लाइब्रेरीहरू यस्तो कुराहरूको मेरो विचार के थियो भनेपछि विद्यार्थीहरूलाई अलिकति सर जिज्ञासा धेरै राख्नु पर्यो सरहरूको धारणा राख्नु पर्यो विद्यार्थीहरूलाई छाडाछोडीदार विद्यार्थी अहिलेको युगमा बिग्रिन सक्छन् स्मोकिङ गर्न सक्छन् हैन ड्रिङ्किङ गर्न सक्छन् विद्यार्थीहरूको चाहिँ चाहना जुन पुरानो पद्धतिमा शिक्षा प्रणाली थियो पुरानो पद्धतिमा शिक्षा प्रणाली डन्डा देखाएर पढाउने अनि डर त्रास भए त्यो आजको युगमा छैन हामी बालमैत्री चाहिँ चाइल्ड फ्रेन्डली स्टुडेन्ट अर्थात् लर्निङको कन्सेप्ट लिएर हामीले पढाइरहेका छौँ त्यसले गर्दा विद्यार्थीले अलिकति पहिलाको तुलनामा चाहिँ अनौठो लागेको छ र उनीहरूलाई हामीलाई अनुशासन भन्दा हामी कारवाही भएन भन्ने कुरो चाहिँ त्यो महसुस गरेको चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो The success of a community scorecard depends both on the process and on the results themselves. Follow-up is important to ensure that the changes are actually happening and that the results are implemented and institutionalized. जस्तो हामी त्यहाँ सुधार गर्ने पक्षहरू अथवा इन्डिकेटरहरूलाई पनि सिलेक्सन गरेर अनि कसले चाहिँ त्यो सुधार गर्नको लागि जिम्मेवारी वहन गर्ने र कति समयावधि गर्ने भनेर हामी जो सुधारको कार्ययोजना बनाउँछौँ फर्स्ट अफ अल अनि त्यो गरिसके पश्चात त्यो सुधारको लागि चाहिँ अथवा मोनिटरिङ गर्नको लागि हैन त्यसलाई चाहिँ इभ्यालुएसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा म्यानेजमेन्ट कमिटी पनि गठन गर्छौँ त्यहाँ जसले गर्दाखेरि अनि त्यो सुधारको लागि हेर्ने बेला बेलामा अनुगमन गर्ने कुराहरू चाहिँ अगाडि बढ्दै जान्छ त्यो भनेको के भने अब हेर्ने हो अब विद्यार्थीहरुसँग हामीले सोध्छौं कि अब तपाईं तिमीहरुले भनेको चीज पूरा भयो कि नै जस्तो समथिङ मानव भ्रमणको लागि उनीहरुले कुरा उठाए भ्रमणलाई भयो कि भएन अब समथिङ मानव अब के गरे उनीहरुले के भने ट्युसनको लागि कुरा गरे ट्युसन अब सरहरुले यहाँ हाम्रो सरहरुले ट्युसन दिनु भयो कि दिनु भएन यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिलो संयुक्त बैठकमा चाहिँ हामीले यो कुराहरू राख्छौं यदि त्यहाँबाट चाहिँ सुधार र अनुगमनको लागि हामीले एउटा योजना पनि बनाउँछौं यदि त्यो योजना बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो सुधारतिर गयो भने त्यो ठिकै छ यदि चाहिँ सुधारतर्फ गएन भने हामीले फेरि अर्को चाहिँ यो मूल्याङ्कन गरेर फेरि संयुक्त बैठक चाहिँ बस्छ Successful campaigns at the local level may indeed lead to services being delivered more effectively. However, they rarely lead to fundamental changes in the quality of service, like increased budget or improved service standards. These changes are usually made at the national level. Therefore, it is important to ensure that our struggles at the local level are taken to the national level and incorporated into campaigns for national policy change. त्यही सामुदायिक अङ्क तालिका विधिले यो समुदायमै गर्ने हो यसले राष्ट्रमा चाहिँ एउटा सल्लाह सुझाव र एउटा दबाब तल्लो तहबाट सिर्जना गर्न सक्छ तर सिधै गर्न चाहिँ सक्दैन Community scorecards is a tool that helps to advance the human rights-based approach in practice, making poor people recognize that these basic public services are their rights and not the favor of authorities. Through the process, community scorecards empower poor communities. In its participatory joint grassroots approach, it is also an expression of solidarity. And the whole process is a campaign in order to realize the rights of the poor and to improve service delivery for the poor. यसको राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ सबभन्दा उहाँहरूले सेवाको बारेमा जानकारी पाउनुहुन्छ कम्युनिटी लेभलले हैन जसले गर्दाखेरि हैन सेवाको बारेमा कम्युनिटीले जानकारी पाइसके पश्चात उहाँहरू त्यो सेवा लिन पनि जाने र त्यो सेवालाई कसरी गुणस्तरीय बनाउनु पर्छ भनेर उहाँहरू पनि सोच्न थालेको अवस्था चाहिँ छ कम्युनिटी लेभलबाट कम्युनिटी स्कोरकार्डको सबभन्दा राम्रो पक्ष भनेको यसमा साझेदारीको कुरा समझदारीको कुरा र सहकार्यको कुरा हुन्छ जसले गर्दा अब सेवालाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ नागरिक र सेवा प्रदायक दुवै सँगसँगै बसेर छलफल गर्ने विश्लेषण गर्ने र उपाय के छ कि भनेर खोज्ने खालको एउटा माहौल चाहिँ सिर्जना भएको छ हाम्रो चाहिँ कम्युनिटी स्कोरकार्डमा चाहिँ जुन पछाडी परेका वर्गहरू छन् अथवा चाहिँ जो बोल्न सक्दैनन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ उनीहरूलाई त्यस्तो किसिमको चाहिँ अभ्यास गराएर चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ शक्ति चाहिँ कम्युनिटी स्कोरकार्डमा छ यो चाहिँ भइरहेको छ स्वास्थ्यमा चाहिँ भइसक्यो शिक्षामा पनि अब हुँदैछ यो चाहिँ त्यसले गर्दा हामीले हाम्रो सरकार
हामीले एउटा सेवकको रूपमा पठाएको, हाम्रो प्रतिनिधित्व गरेर हाम्रो हितको लागि काम गर्न पठाएको भन्ने कुरालाई महसुस गर्दै हरेक नागरिकहरूले आफू मालिक हुँ भन्ने खालको अनुभूति सिर्जना गर्नको लागि र एउटा सृजनात्मक उत्पादनशील तथा आलोचनात्मक रूपमा चाहिँ सेवालाई सुधार गर्नको लागि काम गर्नको लागि चाहिँ यो औजारले एउटा राम्रो सहयोग गर्छ।